Assalamu alaikum, all of my students. Hope that you are fit and fine by the grace of Almighty Allah to having a good afternoon time. Actually, I am also very fine by the grace of Almighty Allah. Actually, to having a good afternoon time. My dear student, before starting my video class, just I want to say about the English spoken. My dear student, you know that actually there are many kinds of students come to my coaching center only for learning English spoken. This is the Eureka Coaching Center and it is the good environment for learning English spoken. My dear student, actually those who are want to learn English spoken, please come to my coaching center. If you come to my coaching center, so that this is the sure for you, you can learn English spoken at any cost. My dear students and my dear viewers, this is the very important place and this is the very important coaching only for you. If you want to improve yourself in English, so that you have to come in my coaching center, or you have to go there are any kinds of coaching center, because you know that coaching center is a good important value of this present time. My dear students and viewers, actually if you want to improve your English spoken, so that you have to come to coaching center. There are many places. For that reason, all of my students and all of my viewers, actually we know English is spoken, how to speak in English here and there. All time we have to speak in English. For that reason, actually it is very important language in our daily life. Understand? We know that Bangla is our mother language, but English is our second language. Bangla is very easy for me and for us, but English is very difficult for us. Okay? Because English is our second language. English is not our mother language. Okay? My dear student, follow me. Actually, today we will learn about could have. Actually, we can use the could have. There are many kinds of sentence. Okay, my dear student? Today we will learn could have very clearly. Okay. Those who are watching my videos, just I have a small request to you, all of my viewers and listener or audience, please subscribe my channel. You know that just it is a new channel. My channel name is Shibul Sir English Academy. Just I have opened it immediately. Okay, my dear students and my dear viewers. Okay, thank you so much. No more delay. Let's go to the class. Okay, thank you. Okay, follow me. My dear students, already I have written could have on my whiteboard. আমি আমার হোয়াইটবোর্ডে অলরেডি লেখো could have লিখেছি। I have written, আমি লিখেছি could have। তাহলে could have কোনো কিছু করতে পারতো বোঝালে এই could have আমরা ব্যবহার করব। কিভাবে ব্যবহার করব? could have মানে কি বলো তো? কোনো কিছু করতে পারতো বোঝালে could have ব্যবহার করতে হবে। could have কোনো কিছু করতে পারতো বোঝালে কি ব্যবহার করতে হবে? could have তোমাকে এটা মুখস্থ করে ফেলতে হবে। You have to memorize in your head. Could have, right? Okay. তাহলে could have মানে কি? What is the meaning of could have? কোনো কিছু করতে পারতো বোঝালে could have হবে। তাহলে could have এর এখন স্ট্রাকচার কি রকম হবে? দেখো স্ট্রাকচারটা হবে, দেখো সাবজেক্ট, দেখো সাবজেক্ট প্লাস could have, সাবজেক্ট প্লাস could have, সাবজেক্ট প্লাস could have প্লাস ভার্ব 3 প্লাস অবজেক্ট বা বাকি অংশটা পাবো। ক্লিয়ার? প্রথমে সাবজেক্ট হবে, তারপরে could have হবে, তারপরে ভার্ব 3 হবে প্লাস অবজেক্ট হবে। রাইট, নো প্রবলেম। এখন এই যে could have দিয়ে আমরা কি রকম বাক্য বলি সচরাচর দেখি। তাহলে আমি কি বলেছি? কোনো কিছু করতে পারতো। could মানেই তো ক্যান থেকে could, পারা কথা অবশ্যই আসবে, তাই তো? পারা কথা কি অবশ্যই আসবে। তাহলে এখন যদি আমি বলি যে সে খেতে পারতো, সে আসতে পারতো, সে আমাকে দেখতে পারতো, সে স্কুলে যেতেও পারতো, হ্যাঁ, সে কথা বলতেও পারতো, সে শুনতেও পারতো, সে ধরতেও পারতো, সে লিখতেও পারতো। এই যে এরকম কথা হাজার কথা আমরা আমাদের ডেইলি লাইফে বলি কিনা? অবশ্যই বলি। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এই স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করবো। কি ব্যবহার করবো? এই স্ট্রাকচারটা ব্যবহার করবো। এখন যদি বলি যে দেখো যে আমি ফুটবল খেলতে পারতাম, আমি ফুটবল খেলতে পারতাম, আমিও ফুটবল খেলতে পারতাম। দেখো বললাম যে আমিও ফুটবল খেলতে পারতাম। দেখো আমি
ফুটবল কি ফুটবল ফুটবল খেলতে খেলতে পারতাম পারতাম পারতাম। এই যে কোনো কিছু করতে পারতো বোঝালে কুড হ্যাভ ব্যবহার করতে হবে। কি ব্যবহার করতে হবে? কুড হ্যাভ। তাহলে এখন দেখো, তাহলে আমি ইংলিশ কি বলতো? আই। তাহলে আই পরে কি হবে? কুড হ্যাভ হবে। কি হবে? কুড হ্যাভ। আই কুড হ্যাভ। আই কুড হ্যাভ। আই কুড হ্যাভ। এবার Played. ভার্ব কি? প্লেড হবে। কি হবে? প্লেড। 3 নম্বর রূপ হবে। ভার্বের কয় নম্বর রূপ? 3 নাম্বার রূপ। তাহলে আই কুড হ্যাভ প্লেড ফুটবল। আই কুড হ্যাভ প্লেড ফুটবল ফুটবল। আই কুড হ্যাভ প্লেড ফুটবল ফুটবল। আই কুড হ্যাভ প্লেড ফুটবল ফুটবল। তাহলে দেখো আই কুড হ্যাভ প্লেড ফুটবল। তাহলে এই যে কুড হ্যাভ প্লেড ফুটবল মানে কি? আমিও ফুটবল খেলতে পারতাম। আমিও ফুটবল খেলতে পারতাম। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, তারা এখানে আসতে পারতো। তারা এখানে আসতে পারতো। তাহলে তারা, এই যে তারা, তারা এখানে, তারা এখানে আসতে পারতো পারতো। তাহলে তারা এখানে আসতে পারতো ইংলিশ কি? তারা ইংলিশ কি? দে। দে। তারা ইংলিশ কি? সবাই কথা বলতে হবে। তারা ইংলিশ কি? দে। তারা ইংলিশ কি? দে। তাহলে দের পরে কি হবে? কুড। কুড দে কুড হ্যাভ। দে কুড হ্যাভ কাম। they could have come here. They could have Come here. হ্যাঁ, they could হ্যাভ have come here. তারা এখানে আসতে পারতো। পারতো। এই যে they could have come here. এই যে they মানে তারা, could have মানে কোনো কিছু করতে পারতো বলে could have। আর যেহেতু কাম মানে আসা, তাহলে তো অবশ্যই আসতে পারতো। here মানে এখানে, তাহলে তারা এখানে আসতে পারতো। They could have come here. ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। সহজ না কঠিন? সহজ। সহজ না কঠিন? সহজ। সহজ। এবার দেখো, আবার যদি বলি যে, আমি যদি বলি যে তোমার, বলি তোমার, তোমার মা, তোমার মা ভাত রান্না করতে পারতো। ভাত রান্না করতে পারতো। রান্না করতে পারতো। এই যে পারতো, প্রত্যেকটা কথায় পারতো 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 আসবে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। তাহলে তোমার মা ভাত রান্না করতে পারতো। তোমার মা ভাত রান্না করতে পারতো। ভাত রান্না করতে পারতো। তাহলে কি? তোমার মা ইংলিশ কি বলো? ইওর মাদার। ইওর মাদার। ইওর মাদার। ইওর মাদার। ইওর মাদার। ইওর মাদার। ইওর মাদার কুড। ইওর মাদার কুড হ্যাভ। ইওর মাদার কুড হ্যাভ। ইওর মাদার কুড হ্যাভ। তাহলে ইওর মাদার কুড হ্যাভ। কুড হ্যাভ কুড হ্যাভ কুড হ্যাভ। তাহলে ইওর মাদার কুড হ্যাভ কুকড। কুড হ্যাভ কুকড রাইস। তোমার মা ভাত রান্না করতে পারতো। কারণ কি? রে যে কুকড এর পাস্ট পার্টিসিপল কুকড হবে না? কুক কুকড কুকড। তাহলে কুক এর পাস্ট পার্টিসিপল কি? কুকড। ঠিক আছে? এখন যদি বলা হয় যে সে নদীতে সাঁতরাতে পারতো, তাহলে কি হবে? He could have He could have swim. swim. He could have Swim. আচ্ছা, সুইম এর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কি হবে? Swim. swim swam Some. swim swam swam। Some. তাহলে she could have swum Swum in the pond। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। তার মানে এইখানে স্ট্রাকচার কি হবে? ভার্বের 3 নম্বর রূপ হবে। কয় নম্বর রূপ হবে? 3 নাম্বার। সে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে পারতো। ইংলিশ কি হবে? He could have He could have get got gotten gotten early in the morning. হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? she could have Have gotten up early in the morning. gotten early in the Morning. ঠিক আছে? অথবা got দিলেও হবে। তাহলে she could have got early in the morning। আমার বাবা কোচিং এ আসতে পারতো। ইংলিশ কি হবে? My father could have come to coaching. come to coaching। my father could have come to coaching। তারা দৌড়াতে পারতো। They could have হ্যাঁ, they could have run। run good. they could have run। run ran run। Run. তাহলে ভার্বের 3 নম্বর রূপটা যদি আমি না জানি, তাহলে এটা করা সম্ভব নয়। তাই ভার্বের 3 নম্বর রূপ আমাকে জানতেই হবে। Yes. তাই তো? এখন যদি বলা হয় সে অ্যানসার দিতে পারতো। সে অ্যানসার দিতে পারতো। অ্যানসার মানে কি? উত্তর। মনে করো বললাম যে তারা সে উত্তর দিতে পারতো। উত্তর, দেখো, উত্তর দিতে পারতো। এই যে পারতো, হ্যাঁ, তারা উত্তর দিতে পারতো। তাহলে সে বা তারা উত্তর দিতে, সে হলে কি? হি কুড। হি কি হবে? হি কুড হ্যাভ। হি
তাহলে কুড হ্যাভ মানে কি কোনো কিছু করতে পারতো তাহলে হি কুড হ্যাভ অ্যানসার্ড উত্তর দেওয়া অ্যানসার মানে তো উত্তর দেওয়া সে উত্তর দিতে পারতো He could have answered. সে তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতো He তাহলে could he have could have answered answered you. your Your question of your question তাহলে he could have answer of your question তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতো ঠিক আছে বোঝা গেল হ্যাঁ সহজ না কঠিন সহজ না কঠিন সহজ আমি বেড়াতে যেতে পারতাম I could have I could have visited I could have visited I could have visited. আমি ভাত খেতে পারতাম I could have eaten rice. I could have Eaten rice. তাহলে ভারতের 3 নম্বর রূপ হবে মনে থাকবে Yes sir. মনে থাকবে Okay sir. মনে থাকবে যদি বলা হয় যে সে আমার ছোট বোন চিঠিটা লিখতে পারতো মনে করো My younger এই যে sister আমার ছোট write বোন। in a letter. আমার ছোট Write in a letter. বোন একটি চিঠি লিখতে পারতো হ্যাঁ আমার ছোট বোন একটি চিঠি লিখতে পারতো তাহলে আমার ছোট বোন ইংলিশ কি My small sister. মাই Younger sister by small sister. মাই ইয়ঙ্গার সিস্টার আছে ইয়ঙ্গার সিস্টার হোক মাই ইয়ঙ্গার সিস্টার Could have. মাই ইয়ঙ্গার সিস্টার Could have. would have Write in a letter. written কি হবে Write in. written a Letter. আমার ছোট বোন একটি চিঠি লিখতে পারতো My younger sister My younger would sister have could have written written a letter. আমরা কি বুঝতে পারছি Yes sir. ইংরেজিগুলো সহজ না কঠিন সহজ না কঠিন Easy. তাহলে মাই ইয়াঙ্গার সিস্টার কুড হ্যাভ রিটেন এ Write in a letter. হলো এখন যদি বলা হয় আমার বড় ভাই একটা চিঠি লিখতে পারতো My My elder elder brother could have written a letter. মাই ইল্ডার ব্রাদার কুড হ্যাভ রাইটেন এ লেটার যদি বলা হয় আমার বাবা মাঠে কাজ করতে পারতো My father could have worked in মাই the field. ফাদার কুড হ্যাভ ওয়ার্ক ইন দ্য ফিল্ড Work in the field. It is Uttara. হ্যাঁ ওয়ার্কেড বা ওয়ার্কড Work in the field. তাহলে মাই ফাদার কুড হ্যাভ ওয়ার্কড ইন দ্য ফিল্ড আমার বাবা মাঠে কাজ করতে পারতো আমি শুনতে পারতাম তাহলে ইংলিশ কি হবে I could have listened. আই কুড হ্যাভ Listened. আমি তোমার কথা শুনতে পারতাম Could have listened. আই কুড হ্যাভ লিসেন টু ইউ আই কুড হ্যাভ আমি তোমার কথা শুনতে পারতাম I could have listened to you. আমি তোমার কথা শুনতে পারতাম I could have listened to you. ঠিক আছে আমি তোমার কথা শুনতে পারতাম তারা এখানে আসতে পারতো দে কুড হ্যাভ কাম টু হিয়ার অবশ্যই দে কুড হ্যাভ কাম হিয়ার দে কুড হ্যাভ Come here. তারা এখানে আসতে পারতো They could They could come have. here. বৃষ্টি হতে পারতো Rain could have রেইন কুড হ্যাভ Rain could have কাম come. রেইন কুড হ্যাভ Come. বৃষ্টি হতে বা বৃষ্টি আসতে পারতো তাহলে বৃষ্টি আসতে পারতো ইংলিশ কি Rain could have Rain come. কুড হ্যাভ কাম Rain could have come. অনেক আসতে পারতো Oni could Oni have could have come. come. অনেক কুড হ্যাভ কাম আমার বাবা ঢাকায় যেতে পারতো My father could have gone got to- got it. My father My father could have gone Went to my Dhaka. father Go would and have gone. gone to Dhaka Gone to Dhaka Bagda. go and gone Go and gone. তাই না গান বিলে পাশে ঠিক আছে পারা যাবে না ইনশাআল্লাহ সে আমাকে একটি কলম দিতে পারতো সে আমাকে একটি কলম দিতে পারতো he could have could have given me a pen. given me a pen. হ্যাঁ সে আমাকে একটি কলম দিতে পারতো দেখো আমি এটা করে দিই হ্যাঁ সে আমাকে একটি কলম দিতে পারতো দেখো সে আমাকে একটি কলম দিতে পারতো
আমি বলেছি কুড হ্যাভ মানে কোনো কিছু করতে পারতো বোঝালে এই জিনিসটা হবে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ ক্লিয়ার। তাহলে দেখো সে আমাকে একটি কলম দিতে পারতো, সে আমাকে একটা কলম দিতে পারতো, আসলে পারতো কিন্তু দেয়নি। দিতে পারতো, তার সক্ষমতা ছিল কিন্তু সে দেয়নি। তাহলে কি হবে? তার হিংসায় তাহলে কি হবে? হি, এই যে হি, তাহলে কুড হ্যাভ কি হবে? বলে হি কুড হ্যাভ আমাকে কলম দিতে পারতো। হি কুড হ্যাভ গিভেন মি, কি হবে? given মি এ পেন। হি কুড হ্যাভ গিভেন মি এ পেন। He could have. হি কুড হ্যাভ গিভেন মি এ pen সে আমাকে একটা কলম দিতে পারতো। ইংলিশ কি? He could have given me a pen. হি কুড হ্যাভ গিভেন মি এ পেন। he could have given me a pen সে আমাকে একটা কলম দিতে পারতো। He could have given me a pen. হি কুড হ্যাভ গিভেন মি এ পেন। he could have given me a pen শি কুড হ্যাভ গিভেন মি এ পেন। She could have given me a pen. মাই ফাদার কুড হ্যাভ গিভেন মি এ পেন। My father could have given me a pen. given me a pen পারা যাবে না? ইনশাআল্লাহ সহজ না কঠিন? সহজ। একেবারেই সহজ। আচ্ছা, তাহলে আমরা এই যে কুড হ্যাভ দ্বারা বোঝাচ্ছি কি, যে কোনো কিছু করতে পারতো, এইরকম বোঝালে কুড হ্যাভ ব্যবহার করা যাবে যাবে। এখন যদি বলা হয় যে রানা চা বানাতে পারতো, রানা মনে করো রানা চা বানাতে কি বানাতে পারতো পারতো, রানা চা বানাতে পারতো, রানা, তাহলে রানা হলো রানা জি কুড হ্যাভ, রানা could have কুড have হ্যাভ, রানা কুড হ্যাভ, হ্যাঁ, তাহলে রানা কুড হ্যাভ মেড মানে কি বানানো, বানো। তাহলে রানা কুড হ্যাভ মেড made a টি tea রানা টি মানে বানাতে চা। পারতো। রানা কুড হ্যাভ মেড টি, রানা কুড হ্যাভ মেড tea তাহলে রানা কুড হ্যাভ মানে পারতো, কি বানাতে পারতো, কি বানাতে পারতো, চা বানাতে পারতো। তাহলে রানা কুড হ্যাভ মেড টি, রানা চা বানাতে পারতো। আচ্ছা, এখন যদি বলা হয় যে আই কুড, দেখো আই কুড মেক, এখানে দেখো মেক, এই যে মেক, এটা মানে কি বলতো? আই কুড মেক মানে আমি বানাতে পারতাম, তাই তো? আই কুড মেক মানে কি আমি বানাতে পারতাম। বানাতে পারতাম। আমরা যদি মডাল অক্সিলারি ভার্বের পরে, হ্যাঁ, এই যে মডাল অক্সিলারি ভার্ব এগুলো কিন্তু এই যে কুড, উড, শুড এই লাইনের পরে সাধারণত প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয়, কিন্তু যখনই হ্যাভ থাকছে তখনই ভার্বের 3 নম্বর রূপটা বসাতে হয়। কথা বুঝতে পারছো? কিন্তু এখানে দেখো আই কুড আমি যেতে পারতাম বলতে পারি, আই কুড রাইট আমি লিখতে পারতাম, তাই না? পারি না? পারি কিনা? ওই যে কুড এর আমি শিখেছিলাম, কুড মানে কোনো কিছু তো পারতো, পারতে, পারতেন বুঝালে কুড হয়। কিন্তু কুডের পরে যখনই হ্যাভ আসছে তখনই তো তোমাকে ভার্বের 3 নম্বর রূপ দেওয়া লাগবে। এটা হলো মূল বিষয়। ক্লিয়ার? কিন্তু অর্থ প্রায় কাছাকাছি। অর্থ কি কাছাকাছি। এখন তুমি এখানে বলছো, দেখো যদি বলে রানা কুড মেক টি, রানা চা তৈরি করতে পারতো, রানা চা তৈরি করতে পারতো, কিন্তু যখনই হ্যাভ দিছে, হ্যাভ দেওয়ার কারণে এখানে মেড হয়ে যাচ্ছে। কি হয়ে যাচ্ছে? মেড। মেক, এখানে মেক আর এখানে মেড হয়ে যাচ্ছে। ক্লিয়ার? বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ, সহজ না কঠিন? সহজ না কঠিন? সহজ। এখন তাহলে এই ধরনের সেন্টেন্স শিখতে গেলে আমাদের অবশ্যই কুড হ্যাভ গুলো জানতে হবে, তাই তো? কুড হ্যাভ এর ব্যবহার কত আছে না? এখন যদি আমি প্রশ্ন করি যে সে কি আসতে পারতো, দেখো বললাম যে সে কি আসতে পারতো, সে কি আসতে পারতো, সে কি আসতে পারতো, এটি প্রশ্ন, এটি কি প্রশ্ন? সে কি আসতে পারতো, প্রশ্ন করিনি? তাহলে সে কি আসতে পারতো বললাম, তাহলে সে কি আসতে পারতো, তাহলে এখানে প্রথমে কি করতে হবে? প্রথমে মনে করো সে কি আসতে পারতো, তাহলে সে আসতে পারতো, হি কুড হ্যাভ কাম, তোমাকে বুঝতে থাকে, হি এই যে হি কুড হ্যাভ কাম, তাই তো? এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। তাহলে প্রশ্ন কি হবে? কুড ডাকে দিতে হবে, Could he have come হ্যাঁ, কুড হি হ্যাভ কাম, আসতে পারতো, সে কি আসতে পারতো, আর সে কি আসতে পারতো না, ঠিক আছে? তাহলে কুডেন্ট হয়ে যাবে, ঠিক আছে? yes sir পারা যাবে? যাবে। সহজ না কঠিন? সহজ। একেবারে সহজ, একেবারে সহজ। সহজ।
এখন যদি আমরা এই ধরনের সেন্টেন্স মেলা ব্যবহার করতে পারি স্পোকেনের ক্ষেত্রে, আর আমাদের টার্গেট স্পোকেন শেখা, তাই না? অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ এ টার্গেট। আমাদের টার্গেট আছে কি? উই উইল মাস্ট লার্ন ইংলিশ স্পোকেন anyhow at any cost. This is our challenge. Okay? Yes. So within only 3 months or 4 months or 5 months or 6 months, you have to finish your English spoken learning. Okay? এই 3 মাসের মধ্যে তোমাকে ইংলিশ স্পোকেন শেষ করে ফেলতে হবে। এখন যদি তুমি না শেষ করতে পারো তাহলে তো তোমার লস। It is your loss. You have to realize this matter. And time is more valuable. But you don't waste your time. Please, everybody, please keep in mind for always time. Time is more valuable. So you have to give the value of time. You have to give the value of time. All time you have to practice English here and there with your friends, with your father, mother, sister, brother. And if you do not find out such a person that you will can speak in English with him, with them, or with him, so that at first you have to come to this coaching center. Okay? Yes. When you will come to the coaching center, you can get and you can find out there are many kinds of students, there are many kinds of teacher that you will talk to with them. তখন তুমি তাদের সাথে কথা বলতে পারবে। তুমি মনে করো কাউ পাচ্ছ না, তখন কি কোচিং এ চলে আসতে হবে, কারণ দিস ইজ দ্য এনভায়রনমেন্ট অফ লার্নিং স্পোকেন ইংলিশ। ওকে, এটা হচ্ছে ইংরেজি শেখার একটা পরিবেশ, রাইট? কোচিং সেন্টারটা কি একটা ইংরেজি শেখার পরিবেশ না? Yes. অবশ্যই পরিবেশ। যদি এই পরিবেশে তুমি আসতে পারো, দ্যাট মিনস ইফ ইউ কাম টু দিস এনভায়রনমেন্ট, আই থিঙ্ক দ্যাট ইউ উইল মাস্ট লার্ন ইংলিশ স্পোকেন এট এনি কস্ট। দেয়ার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট ইন দিস ম্যাটার। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, ফলো মি। জাস্ট ইউ হ্যাভ টু ট্রাই, ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস টু ডে বাই ডে। ওকে, ডে বাই ডে প্র্যাকটিস করতে, ডে বাই ডে। উইদাউট প্র্যাকটিস ইউ ক্যান নট ইমপ্রুভ ইউর ইংলিশ স্পোকেন ইন ইউর লাইফ। ওকে, তুমি ইংরেজিতে স্পোকেন করতে ততক্ষণ পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি প্র্যাকটিস করবে না। প্র্যাকটিস ইজ ভেরি এসেনশিয়াল ফর ইউর লার্নিং ইংলিশ স্পোকেন। ওকে, সো again I am telling you, so practice. Practice is more valuable and practice is very, very precious than golden, right? Yes. আমি মনে করি শোনার থেকেও কি চর্চাটা করা খুবই দামি, দামি না? Yes. কারণ কি? কারণ হচ্ছে শোনাতেও যদি কোনো ধরনের খাদ লাগে তাহলে কি হয়? অবশ্যই সোনাকে ঘষি ওকে পরিষ্কার করতে হয়। Yes. তাহলে তোমার ইংরেজি জীবনে ইংরেজি যদি শিখতে চাও, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ স্পোকেন, সো দ্যাট এট ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস টু ডে বাই ডে, only 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, not only 4 minutes, only 1 hour, 2 hour, it may be 3 hour, 8 hour, 9 hour, 10 hour, all day long, সারাদিনও হতে পারে, রাইট? সারাদিনে তুমি ইংরেজিতে কথা বলবা, কারণ ইংরেজি কথা বলাটাই মেন। And if you speak in English, you can find out there are many kinds of mistake in your language, but you don't think too much about in this matter. Just you have to try, because you are a learner and you are a beginner. For that reason, all time you have to try speaking English, all time, right? Right. And actually, already I have opened a Eureka coaching center. This coaching center is located by Irmadi Modhupara, which is under the Philipnagar Union. Understand? And Philipnagar Union is under the Daulatpur Thana, and Daulatpur Thana is under the Kustia district, right? Yes. That means we are Kustia citizen, right? Okay. তাহলে এখন আমি যেভাবে বলছি আর কি, এই কথাগুলো তোমাদের বলার প্র্যাকটিস করতে হবে, রাইট? Yes. রাইট? এখন তুমি স্বাভাবিকভাবে যে কোনো কথা বলো, তুমি ইংরেজিতে বলতে গেলে সর্বপ্রথম তোমাকে নিজের পরিচয়টা তুমি দাও। At first, introduce yourself in front of the audience, in front of the any function. Okay? তোমার নিজের পরিচয়টা তুমি ইংরেজিতে দাও। যদি তুমি নিজের পরিচয়টা ইংরেজিতে দিতে পারো, তাহলে দেখবে যে আস্তে আস্তে তুমি অনেকগুলো পাচ্ছ। এটাই থেকেই শুরু, এখান থেকে তো শুরু হবে, তাই না? তাহলে শুরুটা কিভাবে করবা, তাই না? প্রথমে ক্লাসে আসি শায়রি বা কোনো জায়গায় আসি, তোমার প্র্যাকটিসটা কি? প্র্যাকটিসটা কোথা থেকে শুরু হবে, তাই না? তাহলে শুরু কি করতে পারো? তাহলে তোমার শুরুটাই হবে হচ্ছে, মনে করো, at first take my love and salam, hope that you are fit and fine by the grace of Almighty Allah, and I am also very fine by the grace of Allah, তাই না? Thank you my dear Shimul sir, because
he has given me an opportunity to say something in English in front of the people, or in front of the functions, or in front of the audience. Actually, now I wanted to, now I present about myself in front of you. Okay. Okay. First of all, my name is Shibul Hossain. I am 14 years old, right? Right. And I am a student of class 5, 6, 7, 8, 9, 10, right? Right. No problem. It may be mistake, no problem. Just I want to say that you have to try and you have to speak here and there. It is your duty. Okay? And it is your practice. Mind it for all this time. Okay? Okay. আমরা কি শিখতে পারবো? Yes. অল টাইম কিন্তু আমাকে এই বিষয়টা শিখতে হবে। বারবার বলছি তুমি এখানে আসলা আর এই যে লিখে গেলা, বিষয়টা কিন্তু এরকম না। তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। এখানে আসলা আর স্যার যেটা শিখলো সেটা শিখলা, কিন্তু ওই যে খাতায় তুলে চলে গেল, আবার পরের দিন আবার তোমাকে প্রেজেন্টেশন দিতে হচ্ছে, তুমি বলতে পারছো না, তাহলে তো হলো না। এখানে কোনো ঝামেলা নাই, এখানে কথা বলতে হবে সবাই সবাই সাথে, ঠিক আছে? এখানে ছোট বড় কোনো ভেদাভেদ নাই, কে জানে না, কোনো ঝামেলা নাই। এখানে শিখতেই আইছি সবাই, ঠিক আছে? ঠিক আছে, ভালো যাবে তো? তাহলে আমরা আজকে কি শিখলাম? কুড হ্যাভ। কি শিখলাম? কি শিখলাম? কুড হ্যাভ মানে কি? কোনো কিছু করতে পারতো বোঝালে কুড হ্যাভ হয়। কি হয়? কোনো কিছু করতে পারতো বোঝালে কি হয়? তাহলে কুড হ্যাভ হয়। তাহলে সাবজেক্ট স্ট্রাকচারটা কি? তাহলে স্ট্রাকচার হলো এই যে সাবজেক্ট প্লাস কুড হ্যাভ, এই যে কুড হ্যাভ, এই যে কুড হ্যাভ প্লাস ভার্ব 3, বাদ বাকি যা আছে তাই। ক্লিয়ার? তাহলে এখন ওই যে বৃষ্টি হতে পারতো, তাহলে কি হবে? বৃষ্টি আসতে পারতো বা বৃষ্টি হতে পারতো, একই কথা। তাহলে কি হবে? রেইন কুড হ্যাভ কাম। রেইন কুড হ্যাভ কাম। আমি স্কুলে যেতে পারতাম। আমি স্কুলে যেতে I could have gone to school. I could have gone to school. আমি ভাত খেতে পারতাম। I could have eaten rice. I could have eaten rice. তাহলে এই যে কুড হ্যাভ দিয়ে আমরা অনেক অনেক সেন্টেন্স আমরা মেক করতে পারি এবং পারবো ইনশাআল্লাহ, নাকি? তাহলে দেখো, তাহলে আজকের আমাদের এই ক্লাসটা হচ্ছে কুড হ্যাভ কে নিয়ে। তাহলে অলরেডি জাস্ট আই ওয়ান্ট টু ফিনিশ মাই ক্লাস এট দিস মোমেন্ট টু টেক কুড হ্যাভ। অ্যাকচুয়ালি I have discussed with could have, right? Could have. So I hope that you have no problem about in this matter. Okay, I think everybody please be clear. Okay, thank you so much. Actually, in this ending of my video, those who are watching my video class, just I want to say, and I have a small request to you, please, my dear viewers and my dear audience. Actually, I have a small request to you. Please subscribe my channel to Growing Up. Okay, and I pray for you, and everybody please pray for me. This is the new coaching center for the children. Everybody please help us and please pray for me to growing up this coaching center and my YouTube channel. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.